Welcome in our class. I am Shubhangi Pangarkar. Today we are going to learn an interesting story with moral. Moral is the teaching from the story or a good message from the story. Let us now to start our story. Page number 7, subunit number 1.3, The Wild Boar and the Fox. One day, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if was really scared. But the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now, there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusks. My weapons have to be ready for use then. If I'm not ready, I will have to suffer." This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. Let us now read and understand the story. Finger on the words in the textbook. One day, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. There are two characters in the story. Both are animals. They are wild animals. Animals that live in forest are wild animals. Wild means living in a jungle. रानटी किंवा त्याला आपण जंगली असंही म्हणू शकतो. बोअर, अ वाइल्ड पीग, रानटी डुक्कर. शार्पनिंग, टू मेक मोर फाईन, धार लावणे. अँड टस्क, लॉंग पॉइंटेड टीथ like elephant, सुळे. Bark, the tough outer covering of the main tree trunk and branches, झाडाचा बुंधा. एके दिवशी एक रानडुक्कर एका झाडाच्या बुंध्याच्या सालीवर आपल्या सुळ्यांना धार लावत होता. He was doing it very carefully. Carefully means to do with caution. लक्षपूर्वक. तो ते काम अतिशय लक्षपूर्वक करत होता. There lived a fox in the same forest. त्या जंगलात एक कोल्हा सुद्धा राहत होता. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. To make fun, to tease, टिंगल टवाळी करणे, चिडवणे. तो नेहमीच जंगलातील इतर प्राण्यांची टिंगल टवाळी करण्याची संधी शोधत असे. When he saw the wild boar, he decided to tease him. त्याने त्या रानडुकराला पाहिले तेव्हा त्याने चिडवायचे ठरवले. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. डावीकडे, उजवीकडे आणि वर खाली पाहत तो त्या झाडाच्या अवतीभोवती फिरू लागला. He also began to act as if he was really scared. To act, to do action. बतावणी, करणे. Scared means fear, घाबरणे. त्याने जणू काही आपण खूप घाबरलो आहोत अशी सुद्धा बतावणी करायला सुरुवात केली. But the boar did not pay any attention to him. To pay attention, to look, लक्ष देणे. परंतु त्या रानडुकराने त्याच्याकडे जराही लक्ष दिले नाही.
He kept right on with his work. Kept right चालू ठेवले. त्याने आपले काम व्यवस्थितपणे चालू ठेवले. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that?" At last, at the end, अखेरीस शेवटी. Grin with a big smile. उपहासाने दात काढीत त्याने विचारले. अखेरीस उपहासाने दात काढीत तो कोल्हा म्हणाला, "तू ते असे का करीत आहेस?" I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger. Tried very hard, tried a lot, खूप प्रयत्न केला. Hidden, secret, छुपा, लपलेले. Enemy, a person who is opponent, शत्रू. मी खूप प्रयत्न केला, परंतु मला इथे कोणताही छुपा शत्रू किंवा एखादे संकट दिसले नाही. True, replied the boar. Just now, there may not be any danger. खरे आहे, रानडुकराने उत्तर दिले. आता या क्षणी येथे एखादे संकट नसेलही. But when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusks. परंतु ते खरोखरीच येईल तेव्हा माझ्या सुळ्यांना धार लावायला मला जराही वेळ मिळणार नाही. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer. Weapons, a things used to harm or physical damage. हत्यारे, शस्त्रे. Suffer, experience the harm. दुःख भोगणे. म्हणून त्यावेळी वापरण्यासाठी माझी हत्यारे, शस्त्रे सज्ज असलीच पाहिजे. मी तयारीत नसेल तर मला दुःख भोगावेच लागेल. This story tells us that it is the best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. To be prepared, to be ready. नेहमी पूर्णतः तयारीत असणे. Leave, to keep pending. सोडून देणे. Last minute, end moment. अखेरचा क्षण. ही गोष्ट आपण नेहमी पूर्णतः तयारीत असावे हे उत्तमच असे शिकवते. कामे उरकून घ्यायचे, अखेरच्या क्षणावर सोडून देऊ नका. तेव्हा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या गोष्टीतून हा बोध घ्यायचा आहे. आपण आपल्या कामासाठी नेहमी प्रिपेअर म्हणजे अभ्यासासाठी नेहमी तयारीत असायला पाहिजे. नाहीतर आपल्यावर दुःख भोगण्याची वेळ येऊ शकते. विद्यार्थी मित्रांनो, पान क्रमांक 8 आणि 9 वर आपल्याला गोष्टीवरून प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहे. लेट्स लुक ॲट द अबाव क्वेश्चन्स. You want to write down the answers to these questions in a notebook. Question number 1. Listen to the story carefully. As you listen, tick only those words that appear in the story. आता या प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना तुम्ही गोष्ट ऐकत असताना आलेले जे शब्द आहे वाईल, माईल, ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स यापैकी आपल्या गोष्टीमध्ये जो शब्द आलेला आहे त्यावर तुम्हाला टिक मार्क करायची आहे किंवा तुम्ही अंडरलाईन सुद्धा करू शकता. क्वेश्चन नंबर 2 आहे फाइंड अँड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज 7. पाठ्यपुस्तकाच्या पान क्रमांक 7 वर तुम्हाला चित्रात पुढील गोष्टी शोधायच्या आहे आणि त्या ठिकाणी नावांची लेबल लावायची आहे. अ वाईल्ड बोअर, चित्र तुम्हाला दिसतंय वाईल्ड बोअरचं, तिथे त्याला लेबल करायचं आहे, नाव द्यायचं आहे. Tusk, a tree trunk. Question number 3. Listen carefully and answer the questions orally using only one word or phrase. पुढील प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला एका शब्दात किंवा शब्दसमूहामध्ये तोंडी सांगायची आहे. Number 1. One day a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. What was the boar doing? याचं उत्तर शार्पनिंग हिज टस्क असं उत्तर तुम्हाला ओरली द्यायचं आहे. पण आपण या प्रश्नांचा सराव वहीमध्ये सुद्धा करणार आहोत. पुढील सगळी प्रश्न तुम्ही वहीमध्ये क्रमाने लिहायची आहे आणि त्याचं उत्तर एका शब्दामध्ये लिहायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 4. मॅच द वर्ड्स or phrases in A group and B with reference to the story. गोष्टीच्या संदर्भात ए आणि बी मधील शब्दसमूहांच्या जोड्या तुम्हाला जुळवायच्या आहे. फॉर एक्झाम्पल,
लुक फॉर, बी ग्रुप मधला कोणता शब्द इथे मॅच होईल? अ चान्स. मग त्याच्या समोर आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे लुक फॉर अ चान्स. ओके. Question number 5. The following speeches show up the nature of the speaker. Guess the speaker, the wild boar or the fox. पुढील संवाद बोलणाऱ्याचे स्वभाव दर्शवतात. आणि आता हा बोलणारा वाईल्ड बोअर म्हणजे रानडुक्कर आहे की फॉक्स कोल्हा आहे याचा आपल्याला अंदाज करायचा आहे. नंबर 1. I have invited some friends for a party this evening. I must tidy up the house before 4 p.m. मग आता हे वाक्य बोअरनी म्हटलं असेल किंवा फॉक्सनी म्हटलं असेल याचा अंदाज करायचा आहे आणि त्याच्यासमोर योग्य उत्तर आपल्याला लिहायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 6. लर्न द फॉलोइंग इडियम्स अबाउट ॲनिमल्स. इथे प्राण्यांविषयीच्या वाक्प्रचारांना दिलेलं आहे आणि त्याचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल, ॲज स्लाय ॲज अ फॉक्स म्हणजे कोल्ह्यासारखा लबाड. ॲज स्टबर्न ॲज अ म्यूल. म्यूल मीन्स द यंग ऑफ ॲन ॲस. खेचर ज्याला म्हटलं जातं गाढवाच्या पिल्लाला. स्टबर्न मीन्स हट्टी, खेचरासारखा हट्टी. ॲज बिझी ॲज अ बी, मधमाशी सारखा कामात व्यग्र. अशा पद्धतीने आपल्याला या वाक्प्रचारांचा अर्थ इथे लिहून काढायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड ॲट लिस्ट 3 सुटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग ॲक्शन वर्ड्स. आता या ठिकाणी आपल्याला पुढील क्रियापदांसाठी निदान 3 योग्य वस्तू शोधून लिहायच्या आहे. उदाहरणार्थ इथे तुम्हाला एक दाखवलेलं आहे शार्पन. आता इथे बघा कोणकोणते ऑब्जेक्ट्स इथे लिहिलेले आहे. सीझर्स, टस्क, अ नाईफ, अ पेन्सिल अँड युअर माइंड. अशा पद्धतीने आपल्याला एक एक शब्द घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला ऑब्जेक्ट्स लिहायचे आहे. फॉर एक्झाम्पल, अनदर एक्झाम्पल बघूया. डेकोरेट असं म्हटल्यानंतर आपल्याला ऑब्जेक्ट्स लिहिता येईल. अ स्टेज, अ होम, अ हॉल, अ क्लासरूम, एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 8. Try to think of different answers to the following why questions. Write down at least 2 of them in English. आता पुढे आपल्याला व्हाय प्रश्नांची वेगळी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. निदान 2 प्रश्नांची आपल्याला इंग्रजी उत्तरे लिहायची आहे. आता प्रश्न पहिला बघा. व्हाय आर यू रीडिंग दिस स्टोरी. आता या प्रश्नाची कमीत कमी 2 उत्तरे आपल्याला लिहायची आहे. बघा इथे उत्तर तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये दिलं आहे. आय लाईक इट, इट्स इंटरेस्टिंग, आय एम रीडिंग इट बिकॉज इट्स फनी. अशा पद्धतीने आपण उत्तरे लिहिणार आहोत. तर पुढचा प्रश्न बघूया. क्वेश्चन नंबर 9. रीड द सिच्युएशन अँड द आन्सर. गेस द व्हाय क्वेश्चन दॅट अक्षय आस्क. आता इथे ए मध्ये सिच्युएशन दिलेली आहे तुम्हाला आणि बी मध्ये तुम्हाला प्रश्न तयार करायचा आहे आणि शेवटी तुम्हाला उत्तर दिलेलं आहे. मग आता अक्षयने कोणता प्रश्न तयार केला असेल त्याची सुरुवात आपल्याला व्हायने करायची आहे. बघा पहिली सिच्युएशन दिली आहे. अमित अँड अजय आर फायटिंग आणि आन्सर दिलेलं आहे ही टूक माय पेन्सिल अँड ब्रोक इट. मग यावरनं आपल्याला प्रश्न तयार करायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपण या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीमध्ये सोडवणार आहोत. आता इथेच थांबूया. धन्यवाद.